بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میرے پچھلی تمام ویڈیوز کی طرح ہوپ فلی یہ بھی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سلیپنگ ڈس آرڈر کے اوپر۔ اچھا، ہمارے روزمرہ روٹین میں جیسے ہماری سٹریس لائف ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں کو سونے کے معاملات میں دشواری آنا شروع ہو جاتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ جو وقت گزرتا ہے اس میں سٹریس بھی بہت معنی رکھتا ہے، ورکنگ آورز بہت معنی رکھتے ہیں، اور آپ کا لائف سٹائل بہت معنی رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری لائف میں سٹریس کی وجہ سے اور دوسرے معاملات کی وجہ سے آپ کو نیند میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، نمبر 1۔ اچھا، ایک دوسری چیز میں ایڈ کروں گا کہ کچھ افراد کو آفٹر 40 ایئرس 40 سال کے بعد مردوں کو اور عورتوں کو نیند میں آہستہ آہستہ گریجولی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر ہم ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہماری باڈی جو سارا دن ہم ایگزرشن کرتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں جو سٹریس لائف گزارتے ہیں برین کے حوالے سے، فزیکلی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کو ایک پراپر 6 to 8 آور کی سلیپ چاہیے، منیمم 6 آورز، اور 8 آورز جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کی باڈی کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ریکور کرنے کے لیے۔ تو باڈی ریپیئر ہوتی ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نیند کے دوران۔ تو اس لیے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا سٹریس لیول ہمارا ڈسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، تو ہمیں ہمارے مزاج میں چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم مختلف قسم کی انزائٹی میں اور ڈپریشن ماحول میں نہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں جی اگر ہماری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم سلیپنگ پلس کی طرف جاتے ہیں۔ سلیپنگ پلس کی طرف جانے کی وجہ سے ہمیں وقتی طور پہ تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، لیکن ہم آہستہ آہستہ اس کے یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ جو انسان ہیلدی لائف سٹائل نہیں گزار رہا اس کو بھی سلیپنگ کے ایشو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ ایگزرشن نہیں کرتا فزیکلی ایگزرشن بھی بہت ضروری ہے آپ کی ساؤنڈ سلیپ کے لیے۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ واک کرتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جم میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں ایٹسیٹرا، کرکٹ کھیلتے ہیں، واٹ ایور آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں، تو آپ کی باڈی اس کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو نیند مانگتی ہے کہ نیند میں آپ کی باڈی نے ریپیئر ہونا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری دو طرح کی لوگ ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مینٹل سٹریس لیول، مینٹل ورک بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا فزیکل ورک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں نیند ہی واحد ایک حل ہے، پراپر ساؤنڈ سلیپ، جس کے بعد آپ پراپرلی ایک فریش اٹھیں اور آپ کو ایک اچھی فیلنگ آئے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسے سپلیمنٹس ہیں جن کو ہم ایڈ آن جب کریں گے تو اس سے ہمارے جو سلیپنگ پیٹرن ہے وہ آہستہ آہستہ چینلائز ہو جائے گا۔ اچھا، میں آج آپ سے جو چیزیں شیئر کروں گا یہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پرسنلی آئی ہیو سم سلیپنگ ایشو ان پاسٹ، اور میں اس کی وجہ سے مجھے کچھ میڈیکیشن بھی کرنی پڑی، اور اس میں سٹریس لیول بھی ہو سکتا ہے۔ جو جتنی چیزیں بھی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ میری پرسنل آبزرویشن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں اسی لیے اس کی اتھینٹیکیشن اور زیادہ سالڈ ہو جاتی ہے کہ جو چیز جب میں نے خود بھی ایکسپیرینس کی ہو تو وہ جب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس کروں گا تو آپ کو اس چیز کے اوپر میں آئی ایم ڈیم شیور کہ آپ کو وہ چیزیں نا ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ اچھا، نمبر 1 ایک سپلیمنٹ ہے میلٹونین۔
मेलाटोनिन इज़ अ स्लीपिंग हार्मोन। जैसे हम नींद की कोई गोली खाते हैं ना, हमारी बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है और हम फिर उस पर चल पड़ते हैं। इट्स एंटायर डिफरेंट थिंग। मेलाटोनिन एक ऐसा स्लीपिंग हार्मोन है जो आपकी बॉडी में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो स्लीपिंग हार्मोन रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं उनको नेचुरली डेवलप करता है, जिससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाती है और आप एक साउंड स्लीप लेना शुरू कर देते हैं। मेलाटोनिन टैबलेट 2 mg 3 mg और 5 mg की डोजेज में आती है ज़्यादातर, और आपको इजीली हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपने अपनी जो है रूटीन में मेलाटोनिन टैबलेट का इजाफा करना है। रात को सोते वक्त आप ये टैबलेट लें और आपने इसको कंटिन्यूटी के साथ जो है ना आपने इसको यूज़ करना है। ये जब आपको असर करेगी, आपने ये नहीं समझना है कि डोंट कंसीडर इट जस्ट लाइक स्लीपिंग पिल्स। आपने जैसे खाना डेली खाते हैं आपने इसको लेना शुरू करना है। मंथ आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 2 मंथ यू विल सी द चेंज कि आपको एक साउंड स्लीप डेवलप होना शुरू होगी। आप सुबह उठेंगे, यू फील फ्रेश, आपका ब्रेन फ्रेश होगा। आपको देखें मेलाटोनिन के बहुत, आप इसको अगर जस्ट गूगल ऑन आप इसको गूगल पे सर्च करें, आप देखेंगे कि इसके वैसे आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ स्लीपिंग के हवाले से नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपको स्ट्रेस आपका रिड्यूस करती है, एंटी एजिंग है, आपके मैदे को बड़े कूल इफेक्ट देती है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो है आप इसको मेलाटोनिन टैबलेट को सप्लीमेंट को ऐड ऑन करें। अच्छा, नंबर 2 है गाबा, GABA, गैबा। गैबा भी कहते हैं, कोई गाबा भी कहते हैं। अच्छा, ये भी एक जो है वो एक आप समझ लें कि एक स्लीपिंग सप्लीमेंट है जो कि आपके ब्रेन को बड़ा स्मूथली आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर को ऑर्डर करता है, और आप इसको यूजेज के बाद आपकी स्लीपिंग पैटर्न बहुत बेहतर होता है। तो गाबा इज़ अ सेकंड ऑप्शन। नंबर 1 मेलाटोनिन, नंबर 2 इज़ गाबा। नंबर 3 इज़ अ ZMA। ZMA जो है वो 3 चीज़ों का है, जिंक, मैग्नीशियम और एस्कबैरिस। इसमें ये तीनों चीज़ें ऐड ऑन होने के बाद जो है ये भी आपको स्लीपिंग ये अच्छा ZMA जो ख़ास तौर पे जो है ना ये हर बंदे के लिए नहीं है। ZMA स्पेसिफिकली मैं रिकमेंड करता हूँ जो बॉडी बिल्डर हजरात हैं। बॉडी बिल्डर हजरात को अक्सर ये होता है कि बिकॉज दे हैव टेक लॉट ऑफ कैफीन इन शेप ऑफ प्री वर्कआउट और फैट बर्नर्स, तो उनकी कैफीन के इनटेक से भी स्लीपिंग जो है वो आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो ZMA उसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपकी नींद को, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों को नींद के हवाले से इश्यूज आना शुरू हो जाएं उनको चाहिए कि वो कैफ़ीन का इनटेक करना बहुत रिड्यूस कर दें। उसकी वजह ये है कि कैफ़ीन आपके ब्रेन को एक्टिव करती है। कैफ़ीन चाहे आप कॉफ़ी की शक्ल में लें, चाहे आप चाय की शक्ल में लें, और कोशिश करें कि रात को सोते वक्त आप अपना एक पैटर्न बना लें। उससे पहले आपने कॉफ़ी का या चाय का इनटेक बेड पे जाने से बहुत देर पहले करना है। आपने बेड पे जाने से पहले इन दोनों चीज़ों को नहीं लेना, इससे आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और आपको नींद लेने में दुश्वारी होगी। नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये उसके बाद एक और मेरी आपको टिप है कि जब आप बिस्तर और खाना आपने कोशिश करना है कि बिस्तर पे जाने से पहले तकरीबन 3 घंटे पहले आप मील ले लें। फुलर पेट के साथ आपकी बॉडी जो है ना वो स्लीपिंग आपको जो है ना उसमें हेल्प आउट नहीं करती, ऐड ऑन नहीं करती आपको। अगर आपका पेट फुल होगा, क्योंकि उस टाइम जब इंसान बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है तो उसके बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो उसकी भूख को आपकी शुरू कर देते हैं डाइजेस्ट करना खाने को, तो वो 2 चीज़ों में मसरूफ़ होता है। उसकी वजह से आपकी स्लीपिंग जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। हल्का सा एम्प्टी स्टोमक जो बंदा होगा वो ही प्रॉपर्ली सो सकेगा और एक साउंड स्लीप लेगा। उसको जो ड्रीम्स आएंगे वो भी ऐसे नहीं आएंगे कि जिस तरह वो डिस्टर्ब जो है वो अपना जो है वो गुजार है। अच्छा, ये है कि ये अब मैं कोशिश करूँगा कि सेकंड पार्ट में आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊँ इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस आपको जो मैंने सजेशन दी है इससे आपकी स्लीपिंग पैटर्न बेहतर होने में मदद मिलेगी। तो इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में हम आपको मज़ीद इस चीज़ के हवाले से डिस्कस करूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।